C'est bien, on va commencer donc cette nouvelle séance. Donc c'est toujours un plaisir de vous voir dans une séance de cours du module informatique 4. On va suivre toujours avec le troisième chapitre qui va traiter les structures non linéaires de type arbre. Vous arrivez à voir les slides? Monsieur. Oui, mademoiselle. Monsieur واش غادا نقراو نهار السبت؟ ان شاء الله تعالى ان شاء الله غادي غنكملوا داكشي اللي غيبقى لينا اليوم غنكملوه ان شاء الله تعالى نهار السبت. OK, parce que normalement cette semaine c'est la dernière semaine. Vous êtes au courant, monsieur. حيتاش مسيو عندنا جو بونس هاي السيمانه ديال البريباراسيون. وي داكشي باش سميتو حنا مزيرين بزاف. alors oui mademoiselle. سي كون غير تحيد لنا السيونس ديال نهار السبت. راه نتوما اللي غادي تضيعوا في الاخر. il faut pas penser seulement examen, il faut penser formation ياك. Normalement actuellement les problèmes اللي كاينين ديال فاش كنقولوا مثلا كنشد ليسانس ولا سي ميو دونك لا فورماسيون. انا بالنسبه ليا فهمتي جو بو enlever مثلا اون بارتي ما نديرهاش في الاكزامان ولكن نقريها لكم. دونك انا بغيتكم تستافدوا. سا سي مون اوبجيكتيف. وي مسيو سي اكزاكت. مسيو ممكن نقراو مسيو السيونس ديال نهار السبت وتحيد لنا من الاكزام. وديك الساعه نشوف ان شاء الله تعالى نشوفوا بعدا نقراوها وديك الساعه نشوفوا نورمالمون عندكم اون سيمين نشوفوا ديك الساعه كيما دونك سي با بروبليم. شي اللي كان كيحضر انا نقول لكم واحد الحاجه لا بريبا بارمي لي غروند زيرو اللي كيديروا لي جون في لونيفرسيتي وخصوصا في لي فاك راه هو انه كيجلسوا حتى ديك لا ديرنيير سيمين عاد بغا يديروا لا بريباراسيون. راه سي امبوسيبل دو بريباري لي موديول في اون سيمين. راه لا بريباراسيون كتبدا من لو بروميير جور. راه لو سيستيم ديال لا فاك سي با ان سيستيم بحال مثلا فاش كتكونوا لي كونترول كونتيني وكيكون الانسان. لا فاك راه هذا هو لو ديفو اللي كيديروا لي زيتيديون وكيقول لك ديما راه اون نا با اسي دو طون ا بريباري. بوركوا باسكو اول حاجه كتلقى اون غروند ماجوريتي مثلا ما كيحضروش ولا ما كيدخلوش ولا اي سون فيش حتى كيسمعوا بان راه ليكزامان بان كاين بقات ليه سيمانه ولا دو سيمين عاد هما بغاو يفهموا الكور. سا سي امبوسيبل باسكو نورمالمون راه اللي بغا يقرا واللي كان نورمالمون راه سي دي لو بروميير جور منين كيبداو لي كور. راه كيبداو لي كور في لي تي دي يكون تيحضر الانسان يحاول يحضر في لي سيونس حتى الا مثلا كان عنده ان امبيشمون يشوف مع لي كوليك ديالو لي زوتر ايتيديون بور افوار لو كور باش كيكون ان سيريو. مي الانسان مالوريزمون كيجلس كينسى واش كاين شي حاجه حتى كيسمع لو كور. كنبغيو ديما نديرو ديك لا بريباراسيون على ديرنيير مينوت. راه سي امبوسيبل دو لو فير. شحال ما نعطيك شحال ما تكون ما يمكنش. راه سيمستر يكون فيها 2 موا ولا 3 موا ولا شحال ديال لي سيمين واحد 14 سيمين ولا 10 سا ديبون على. ولكن ملي كنجلسوا حنا حتى الاخر ما يمكنش اننا نديرو لا بريباراسيون ديال اوكي. Vous pouvez même parfois l'année dernière pour voir le niveau même ديال les étudiants اللي ولا كنت قلت لهم ودي فوالا غادي نزيدكم كملوا كاع لي كور. قلت لهم غادي نزيدكم اون سيونس خارجه بغيت انا نزيدكم هي ندير معكم التصحيح ديال كيلكو اكزامان اللي فاتوا. اوكي صيفط لهم ليكزامان بور لو رياليزي ما بقاوش اصلا اتصلوا ما بقاو سولوا ما حتى شي حاجه. انا قلت انا ما عنديش السوق يعني اصلا هما اللي بيكونوا خاصهم يكون عندهم واحد الغيره واحد الهم ما مسوقينش ils s'en fichent. Donc انا pourquoi je vais casser ma tête. est-ce que ce message est clair. Normalement الله يرضى عليكم نتوما دابا خصوصا انا جو بارل افيك لي جون كي ديزير كونتينيي لور زيتون ان شاء الله تعالى من بعد ليسونس هذاك الشيء. راه لي زيتود نو كومونس با حتى ليكزامان من الاول كيكون الانسان سيريو il montre son sérieux. s'il arrive pas à comprendre il peut contacter le prof. الحمد لله دابا كاين هاد لي بلاتفورم vous pouvez envoyer des messages à chaque moment le prof. vous pouvez essayer de كاينين مثلا في لا سيونس vous pouvez lui poser des questions كتسول كتقلب tu essaies de chercher باش le jour de l'examen كتكون préparé. اما attendre une semaine ou bien 2 semaines
pour préparer ما يمكنش انك تبريباري un module في une semaine ولا 2 semaines ولا même 3 semaines. un module عنده مثلا واحد 2 mois ولا 3 mois راه خاصك تعطيه عليه كامله باش يلا au minimum tu peux arriver à comprendre les choses. Donc on va faire un petit rappel avant de lancer. Donc les structures arborescentes, comme on a déjà parlé, ce sont parmi les structures les plus utilisées en informatique. Donc comme j'ai dit, ils sont très utilisés au niveau de systèmes de fichiers, des systèmes d'exploitation, Linux, Windows, les systèmes d'exploitation, ils sont basés sur ce type de structure pour réaliser leur système de fichiers. Comme j'ai déjà discuté dans un système célèbre Internet, le système de nom de domaine. Donc c'est sur laquelle il se base les noms de domaine qu'on trouve dans le web. On le trouve aussi dans le web, la programmation web avec le DOM, le DOM, ou bien le Document Object Model. Aussi, il utilise ce concept la structure de type arbre. Et comme vous avez vu, donc, comme j'ai dit, c'est très très utilisé en informatique. Comme on a déjà étudié qu'un arbre doit avoir un racine et un ensemble de nœuds et un ensemble des arcs, okay, ou bien un ensemble de liens, on l'appelle aussi des branches ou bien de liens. Donc comme j'ai dit, n'importe quel arbre doit avoir un nœud qui s'appelle nœud racine, qui est la nœud paire de toutes les autres nœuds. Il peut avoir aussi des nœuds internes et il peut aussi avoir des feuilles, ça veut dire des nœuds qui n'ont pas des fils. Ici, ça c'est un exemple d'un lien. Ici, ça c'est un exemple d'un lien. Et nous avons aussi dit que les arbres sont une généralisation des listes. Ça veut dire nous avons parmi les types les arbres dégénérés. Un arbre dégénéré, il y a un seul fils. Donc un arbre qui a un seul fils, c'est un arbre dégénéré. Un arbre dégénéré, c'est une liste. C'est pour cela qu'on dit que les arbres, ce sont une généralisation des listes. On peut dire même que une liste, c'est un cas particulier de la structure de type arbre. On a parlé sur plusieurs terminologies, donc la hauteur d'un nœud, la hauteur de l'arbre, degré d'un nœud, degré d'un arbre. On a dit qu'il existe un vocabulaire qui est très très important au niveau les arbres. Et on a dit aussi que les structures de type arbre, la terminologie ou bien le vocabulaire utilisé, c'est basé sur la théorie des graphes. Par la suite, on a étudié la notion de récursivité. On a dit que parmi les notions qu'on va discuter et utiliser dans le parcours des graphes, on va utiliser la notion de récursivité. Et on a dit qu'une fonction récursive, c'est une fonction qui fait appel à elle-même. Et afin de réaliser une fonction, la première étape à faire, c'est décomposer un problème en sous-problèmes de même type. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? Les sous-problèmes doivent être de taille plus petite. Donc, même quand on a un problème de n, on va résoudre un problème de n variables. يعني كيخصنا ضروري مثلا إما n sur 2 ou bien ainsi de suite. Ça veut dire les sous-problèmes doivent être de taille plus petite que le problème initial. Et enfin, la troisième et importante étape, c'est de réaliser et de trouver une condition d'arrêt. Comment cela? Donc la décomposition doit en fin de compte conduire à un cas élémentaire qui lui n'est pas décomposé en sous-problème. Et on a donné l'exemple de calcul de factoriel. Et comme j'ai déjà noté que la programmation récursive sert à remplacer parfois les boucles. Ça veut dire soit dans n'importe quel programme où on peut utiliser les boucles, on peut utiliser la notion de récursivité. Pour terminer avec la récursivité, donc il permet de ramener un problème, un sous-problème qui est lui-même avec des données plus simples. Les algorithmes récursifs ou bien la programmation récursive permet de résoudre des problèmes complexes comme on va voir dans le contexte des arbres. Et les algorithmes récursifs sont le plus souvent plus gourmands en ressources.
par rapport aux techniques de programmation basées sur les boucles ou bien par les itérations ou bien les structures répétitives, donc il nécessite un temps de calcul et un temps qui sont parfois importants. Ça veut dire, c'est pour cela on a dit, lorsque c'est possible, on préférera la version itérative, mais parfois le problème des versions itératives ou bien basées sur les boucles, c'est parfois on trouve que la version itérative, c'est un peu complexe à réaliser ou bien à rédiger. Maintenant, on va passer aux troisième partie de ce chapitre, ce sont les arbres binaires. Donc, c'est quoi une arbre binaire? C'est tout simplement un arbre de degré 2, ou bien on l'appelle un arbre 2R. Ça veut dire c'est un arbre où on trouve donc chaque nœud au plus de nœuds. Ça veut dire chaque nœud a au plus de nœuds. Ça veut dire soit un nœud qu'on a un seul, zéro fils, ou bien un seul fils, ou bien deux fils. On l'appelle les deux fils, le fils gauche et le fils droite. Donc vous avez ici le fils gauche et ici vous avez le fils droite. On peut définir un arbre binaire d'une manière récursive. Ça veut dire un arbre binaire, soit il est vide, ça veut dire il contient aucun élément ou bien aucun nœud, ou bien il est de la forme suivante, racine, donc la sous-arbre de droite et la sous-arbre gauche, ainsi de suite. Parce qu'on a dit, donc normalement, on a le nœud racine qui connaît le sous-arbre gauche ou la sous-arbre. La sous-arbre gauche, il peut avoir aussi des nœuds, d'autres nœuds, et aussi la sous-arbre droite, d'autres nœuds. En général, un arbre binaire, chaque nœud ne doit pas dépasser au maximum de 2 fils. Donc, dans ce cas-là, comme j'ai dit, la condition spéciale à ajouter dans les arbres binaires, que chaque nœud peut avoir imma 0, 1 ou bien 2 fils, ou bien on parle de enfants. Ici, vous remarquez des exemples des arbres binaires. Maintenant, on a l'exemple 1. Ça, c'est un exemple d'un arbre binaire. Pourquoi? Parce que, comme vous remarquez, chaque nœud, le nœud 1 a combien de fils? On a deux fils. Le nœud 2 a 2 fils. Le nœud 4 a 0 fils. Le 5 a un seul fils. Le 3 a 2 fils. Le 7 a 2 fils. Pour le deuxième exemple, ça, c'est un exemple aussi d'un arbre binaire, donc qui est dégénéré. Ça veut dire, vous remarquez, au maximum, donc le nœud 1 a un seul fils, le nœud 2 a un seul fils, et le nœud 3 a un seul fils. Et le troisième exemple, vous avez un arbre vide représenté par nul. Ça veut dire, c'est un arbre qui est un arbre vide. On peut le considérer comme un arbre qui est binaire. Parce qu'un arbre binaire, donc, ou bien en général un arbre, il peut être vide et on peut le considérer comme arbre. Il y a aussi une notation parenthésée. Donc, un arbre peut être représenté sous notation parenthésée. Par exemple, si on a la représentation graphique C1, donc vous remarquez qu'on peut la représenter comme suite. La racine, entre parenthèses, la partie gauche, le A, le sous-arbre A, le fils B et C, donc virgule, la partie droite, le D. Normalement, le D, est seulement donc le fils gauche, donc il est vide, virgule, et donc le fils gauche, le fils droite, donc il est vide, et il a un fils qui est donc gauche. Ici, c'est le E. On va voir un autre exemple. Vous avez l'arbre B et l'arbre A. Et on désire écrire la notation parenthésée de l'arbre A. Ici, pour l'arbre A, donc on va commencer par la racine, le 1. On va ouvrir la parenthèse. Donc, le 2, toujours avec le gauche. Le 5. Ou pour le 5, on a un seul fils. Quand on a un seul fils, on va représenter virgule 8. Ça veut dire pour indiquer qu'il a un seul fils. On va fermer parce qu'on a terminé avec le sous-arbre
2 كندوزو عاوتاني للسوزعبة droite qui contient donc 3 شنو عندها les fils عندها le 6 et le 7. La même chose pour l'arbre B, كنبداو toujours من la racine كندوزو عاوتاني le 2. On va ouvrir le parenthèse كاين عندنا la partie gauche le 4 virgule donc la partie droite et aussi là le fils donc ici le nœud 5 a un seul fils ou le 8 on va le représenter en format parenthésé comme suite on va ouvrir parenthèse virgule 8 on va fermer, on passe à la partie droite ou bien le sous-arbre droite on a le 3, nous avons le 6 mais un des fils c'est un feuille. OK, quand 12 le 7 شنو هما les fils ديالها عندها le 9 et le 10. Ça veut dire maintenant on peut représenter un arbre soit la représentation graphique, donc ça c'est une représentation graphique et ça c'est une représentation qui est parenthésée. Ça veut dire on peut avoir انطلاقا من la représentation parenthésée نقدروا dessiner le schéma ou bien le graphe ديال la structure de type arbre. Est-ce que vous avez compris de la notion parenthèse en utilisant des parenthèses? Donc, كنبداو ديما بالracine. OK, on ouvre le parenthèse, كنبداو بلا partie ديال sous-arbre gauche حتى كنكملوا معها عاد كندوزو من بعد la partie ديال sous-arbre droite. مفهومه؟ Oui, monsieur, parfait. اوكي دونك انطلاقا نقدر مثلا تكون عندنا من اما يكون عندنا ليكريتور بارونتيزي ونطلب منكم مثلا انكم تكتبوا نعرفوا اشنا هي لاربر. اوكي سا سي بوسيبل ولا تكون عندنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ونجبدوا لا ريبريزونطاسيون كي est parenthésée ou bien la notation pas parenthésée. Pour l'utilisation en informatique, comme j'ai dit, il y a dans le système DNS, il y a les systèmes de fichiers, il y a aussi le DOM en web, mais aussi il y a d'autres applications telles que les méthodes de compression des données. Donc une grande majorité des techniques et de codage de compression se sont basées sur les arbres binaires. Par exemple, il y a le codage de Huffman qui utilise les arbres binaires. Nous avons aussi des algorithmes de tri qui utilisent des arbres binaires. Parmi les plus célèbres, on a l'algorithme de tri efficace, le tri par tas. Donc, c'est un algorithme qui est introduit par Williams en 1964. Donc, c'est un algorithme qui est très efficace, qui permet donc d'utiliser les arbres binaires dans le tri par tas. Aussi, ils sont très utilisés, les arbres binaires, dans la recherche dans un ensemble de valeurs, la recherche des éléments et surtout en utilisant les arbres binaires de recherche. Donc, on va voir la notion des arbres binaires de recherche. Donc, cette notion d'arbre binaire, d'arbre binaire de recherche, ou bien les ABR, elle est basée sur la notion d'arbres binaires. Maintenant, on va passer à la représentation d'une structure de type arbre binaire. Ça veut dire au niveau de la programmation ou bien l'implémentation, comment on peut implémenter cette structure. Donc, comme le cas بالنسبة للبيل بالنسبة للفيل كما شفنا كاينين عندنا deux types de représentation. Imma on peut utiliser la représentation contigue basée sur les tableaux. يعني إما نقدروا نستخدموا les tableaux pour représenter les arbres binaires. Mais malheureusement, dans le cas des arbres binaires, c'est une implémentation. L'implémentation par tableau, c'est un peu compliqué à gérer et il n'est pas très utilisé. C'est pour cela, ce qu'on va étudier dans ce cours, c'est la représentation chaînée. Donc, c'est la représentation la plus naturelle et c'est la représentation qu'on trouve dans la majorité des implémentations des arbres binaires. Comme j'ai dit, on a deux représentations, imma la représentation par tableau ou bien la représentation chaînée, mais dans ce cours, on va s'intéresser par la représentation la plus utilisée, ce qui est la représentation par liste chaînée.
Ok. Donc, si on désire représenter un arbre binaire, ok, en utilisant la notion ou bien la notion de la chaîne ou bien les listes chaînées ou bien la représentation chaînée, comment on va faire? Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Normalement, dans un arbre binaire, donc chaque nœud, parce qu'un arbre binaire, elle est composé d'un ensemble de nœuds. Donc, pour représenter l'ensemble des nœuds, خاصنا بعدا نلقاو بعدا la structure ديال la nœud. Donc, la nœud ou bien le nœud ديالنا, chaque nœud d'un arbre binaire a 4 informations qui sont importantes. شنو هي الأول information اللي هي مهمة dans un nœud d'un arbre binaire? C'est le contenu. Donc, chaque nœud راه فيه des données ou bien un contenu. Donc, normalement, la valeur stockée dans le nœud تقدر تكون un type simple ou bien un type primitif بحالاش un entier, تقدر تكون un réel, تقدر تكون un booléen. Donc ça dépend, تقدر تكون un caractère ou bien une chaîne de caractères, ou bien il peut être un type qui est composé. Nous avons vu les types composés, les deux types اللي شفنا إما homogène ou bien hétérogène, تقدر تكون un tableau ou bien un enregistrement. Ça dépend là le besoin ديالنا ديال le problème qu'on désire exécuter ou bien résoudre. Monsieur, Oui, pardon. je vous écoute. Monsieur, le type composé, monsieur, est-ce qu'on peut considérer les structures sont de type composé? أكيد بطبيعة الحال. Donc ça c'est أن في les types composés شنو قلناهم إلا رجعنا في les premières séances ديالكم قلنا بأن عندنا les types composés فيه deux types, deux sous-types. أشنو هما deux catégories ولا bien Homogène et hétérogène. homogène et hétérogène. Ok. Donc homogène هما les tableaux, hétérogène هما les enregistrements ou bien les structures. مثلا في le cas ديال langage C ou bien إلا كنهضروا على la programmation orientée objet, ce sont les classes, la notion de classe. Ok, donc la donnée ou bien la contenu تقدر تكون de n'importe quel type, تقدر تكون de type simple. Pour simplifier la tâche dans ce cours-là, on va utiliser principalement les types simples pour simplifier donc le code et les exercices. Mais en général, c'est possible. نقدروا نلقاو soit des types simples بحال des entiers بحال des réels, ou bien des tableaux, ou bien même le contenu يقدر يكون une structure ou bien un enregistrement. La deuxième information qui est très importante, c'est l'adresse de fils gauche. Parce qu'un arbre binaire, comme nous avons dit, il a normalement un fils gauche et un fils qui est droite. Ça veut dire un nœud doit stocker l'adresse de fils gauche. Pourquoi? لأن انطلاقا من هذيك la nœud, on peut accéder au fils gauche et aussi l'adresse de fils droite. Et c'est pour cela on parle de représentation chaînée. لأن ما معنى représentation chaînée comme nous avons déjà vu? Ça veut dire chaque élément à partir d'un élément ou bien d'un nœud, on peut accéder à un autre élément. Dans le cas des arbres binaires, on a la possibilité d'accéder au fils gauche et aussi on a la possibilité d'accéder au fils droite. La quatrième information, c'est quoi? C'est l'adresse du nœud. Le contenu, l'adresse de fils gauche, l'adresse de fils droite et l'adresse du nœud. Ça veut dire si on désire représenter graphiquement la structure d'un nœud, qui a le contenu, غتكون عندنا l'adresse de fils gauche, غتكون عندنا l'adresse de fils droite ou غتكون عندنا l'adresse de nœud. En général, il est كنهضروا على la programmation في le langage C pour représenter l'adresse du fils gauche ou bien l'adresse du fils droite. Alors on doit utiliser des pointeurs. OK, des pointeurs اللي خاصهم ضروري يكونوا de même type ديالاش le même type ديال la nœud ديالنا. OK, donc إلا كرينا مثلا واحد la nouvelle structure وسميناها nœud X, ça veut dire le pointeur ديال fils gauche خاصو حتى هو يكون de type nœud X. La même chose pour le fils droite خاصو يكون de type nœud X. Donc maintenant, Monsieur, oui, pardon.
Oui, je vous écoute. Monsieur, notre pair contient l'adresse des deux fils, le fils qui est à droite ou qui est à gauche. هاد l'adresse هادي Oui, monsieur, l'adresse du لا fils ou de لا l'autre droite. هادي l'adresse ديال normalement ديال l'adresse ديال le nœud. OK, l'adresse ديال le nœud. Parce Mais que monsieur, quand vous déclarez je vous explique par la suite, je vous explique. Et quand vous déclarez variable, là مثلا un pointeur, un int pointeur p. OK, راه عندك لا OK, vous allez كتديكلاري واحد la variable int a. OK, vous mettez l'adresse de a dans l'adresse de dans b. مثلا كتحط l'adresse de a dans le pointeur p. Normalement vous avez l'adresse ديال a ياك وعندك la valeur ديال a وعندك la valeur ديال le pointeur p وعندك l'adresse ديال le pointeur p. OK, parce que chaque information dans la mémoire شنو عندها la valeur وعندها l'adresse. La même chose pour un nœud راه عندها la valeur ديالها شنو هو داكشي لي زانفورماسيون باش عامره فيها لو كونتوني فيها الفيس غوش فيها الفيس دروات et aussi عندها une adresse في la mémoire. Donc un arbre est désigné par un pointeur sur sa racine. Donc comme nous avons vu pour les listes chaînées, on va donc toujours pointer sur la tête de la liste. La même chose pour un arbre binaire, on va déclarer un pointeur qui va pointer sur la racine. Parce qu'une fois on a l'information de la racine, on peut accéder à toutes les nœuds de la liste. Au départ, pour représenter un arbre vide, donc qu'est-ce qu'on l'arbre vide, c'est nul. Yani normalement, hein, quand on va déclarer la première fois un arbre binaire, donc un arbre binaire au départ est vide parce que ما كاين فيه حتى شي élément. من بعد on peut ajouter d'autres éléments. Maintenant, on va comprendre comment un arbre binaire est représenté en mémoire. Nchoufou l'exemple suivant. Vous avez la représentation graphique d'un arbre binaire comme suite. Maintenant, on a l'élément le nœud 1 a deux fils, le 2 et le 3, un fils gauche et un fils droite. Le fils gauche, donc c'est un sous-arbre gauche, le 2 a le fils gauche 4, le fils droite 5, et le 5 a le fils gauche c'est 8. Pour le 3, le fils gauche c'est le 6, le fils droit c'est le 7, le fils gauche diel 7 c'est 9 et le fils diel droite diel 7 c'est 10. Maintenant, comment cela est représenté en mémoire? Comment cela est représenté en mémoire? أول حاجة بالنسبة لينا donc normalement غيخصنا ضروري واحد لا racine كيكون عندنا واحد لا racine. هاد لا racine اشنو غيكون فيه l'adresse de quoi? Il va stocker l'adresse ديال le premier élément. Vous remarquez ici le contenu ديال le pointeur اشنو فيه l'adresse ديال le premier élément. Maintenant on va supposer que le premier élément a de l'adresse 100. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va stocker dans le pointeur racine? On va stocker l'adresse 100. OK? Par la suite, le fils gauche. Le fils gauche, il stocke l'adresse de 100 et le fils droite, il stocke l'adresse 300. L'adresse 200 vous remarquez ici, le deuxième nœud dialo, l'adresse dialo, 200. Il est stocké où? Il est stocké dans le fils, dans le pointeur le fils gauche. 300 dielmen, c'est une adresse le troisième nœud. Il est stocké où? Il est stocké dans la partie le fils gauche. Une fois on désire accéder, maintenant le premier élément pour représenter de l'information pour accéder au deuxième élément. On a de l'information, l'adresse pour accéder au troisième élément. Et vous remarquez ici, ça c'est cette adresse ديال 5000 ديال من هذه l'adresse ديال le pointeur. مفهوم هاد la première partie بعدا قبل ما ندوزو la suite ديال l'arbre.
كيف ما قلنا شنو هما لي زانفورماسيون اللي كيكونوا عندنا هو لو كونتوني. اي لو كونتوني سا 1 donc c'est un entier parce que ça c'est un table binaire, c'est un arbre binaire d'entier, le 1. La deuxième information c'est l'adresse de le fils gauche. Ici l'adresse du fils gauche, donc nous avons 200, on va le stocker ici. Et vous avez l'adresse de le fils droite. Normalement ici, donc 300 c'est l'adresse du fils droite. Et vous avez ici l'adresse de le nœud. Donc ça, ce sont les 4 informations qui sont importantes. Pour la racine, normalement, la racine, qu'est-ce qu'il va stocker? Il va stocker l'adresse de 200. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse pour accéder à cet arbre-là, ou la racine, c'est la même chose. La racine, il va jouer le même rôle de la tête d'une liste. Normalement, les listes chaînées, on a vu que pour accéder à une liste chaînée, ou bien que pour parcourir, on doit commencer toujours par la tête de la liste. La même chose pour les arbres, la racine. C'est pour cela qu'on a besoin que le pointeur racine stocke l'adresse de la première ou bien le premier nœud. Est-ce que c'est clair? واش مفهومه هذه المساله هذه؟ Est-ce qu'il y a des questions concernant ce schéma? Monsieur. Oui, Mohamed. Monsieur, l'adresse 5000 بحال كتكون مستوكيه بحال الشكل ديال لي ليست يعني كتكون مثلا هنا في اربر نسميوها ا تكون مستوكيه في ا. Oui, كتكون عندنا مستوكيه في ا. D'accord, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? ما كاينيش كيسيون يعني راه ما فهمتوش هذا الشيء انا تيبان ليا. لان اسكو سي كلير راه هذا اسلوب ça c'est la simplification, le maximum de simplification que je peux faire de la partie. Parce que normalement pour comprendre, comme j'ai dit, ces différents concepts, on doit utiliser des schémas. Et là, quand il a بغيتي تحل داكشي خاصك ضروري دير des schémas باش تفهم كيفاش en intérieur فاش كدير l'implémentation كيفاش l'ordinateur il va représenter cela en utilisant la notion ديال les pointeurs et les adresses مثلا dans le cas du langage C. Je peux passer deuxième. Oui. Donc normalement la même chose بالنسبه ل 2 شنو كيخصها تكون عندها لو 2 خاص تكون عندها الا بغيت شنو تكون عندها نورمالمون لو 2 خاص تكون عندها لادريس ديال من ديال 4 و لادريس ديال اش ديال 5 سي سا عندها لو كونتوني عندها لادريس ديال ليليمون 4 وعندها لادريس ديال ليليمون 5 اوكي بالنسبه ل 4 est-ce qu'il a des fils? Non. Le 4 ما عنده ni fils gauche ni fils droite. Ça veut dire que la programmation باش غادي نديرو لا donc c'est nul. Ça veut dire une fois donc normalement ما كاينش عندنا un fils, on va le représenter tout simplement avec la valeur nul في l'adresse, donc nul في la partie gauche, nul في la partie droite. Et vous remarquez ici l'adresse, donc ici ديال le quatrième élément c'est 400. La même chose pour l'élément 5. L'élément 5 اشنو عنده خاص تكون عنده l'adresse ديال من l'adresse ديال le 8 فين كاينه في la partie gauche. Remarquez عندنا le contenu c'est 5 في la partie ديال l'adresse de l'élément ou bien du fils droite c'est nul. Pourquoi? Parce que 5 عندها un seul fils اللي هو le fils gauche. C'est pour cela on va noter seulement l'adresse ديال le 8. La même chose pour le 3. Le 3 عندها شنو عندها deux fils. Le fils gauche يعني il doit stocker l'adresse pour accéder à l'élément 6. OK? Donc le 3, vous remarquez, il a l'adresse pour accéder à l'élément 6 et il doit aussi avoir l'adresse ديال le fils droit qui est ici le 700. Et normalement le programme là donc l'adresse ديال donc le 3 c'est 300.
Pour le 6, c'est un feuille كما كنعرفوا ما عندهاش ni fils droite ni fils gauche. La représentation ديالها c'est nul. Pour le 7, c'est la même chose, il a deux fils. كنعطيو l'adresse ديال le nœud 9 et l'adresse ديال le nœud 10. Okay. Donc normalement ici vous avez le 5 عندها un seul fils. Donc normalement la valeur ديالو, donc le contenu c'est 8. Le 8 ما عندهاش ni fils gauche ni fils droite. Ça veut dire on va le représenter avec les valeurs nul l'adresse du fils gauche et aussi nul la partie de l'adresse du nœud droite. Pour le 9, la même chose. Le 9 et le 10 ما عندهمش des fils gauche et des fils droite. Donc عندهم des valeurs nul. Maintenant, automatiquement, comment je peux détecter un élément qui est fils, qui est feuille? Facilement, si j'aimerais écrire un algorithme qui calcule le nombre des nœuds qui sont de type feuille. باش غادي نعرفهم يعني غنقلب على اش غنقلب على لي نو ou bien les éléments اللي عندهم اش اللي عندهم l'adresse ديال le fils gauche et l'adresse ديال le fils droite اش كيساويو لينا au même temps nul. يعني كنلقى le 4 غنقدر نعرف بانه كاين عندي حتى le 6 غنقدر نعرف بان كاين le nœud 8 c'est une feuille, le nœud 9 c'est une feuille et le nœud 10 c'est une feuille. Donc c'est comme cela. Donc ça c'est un exemple de représentation en mémoire d'un arbre binaire. Toujours la représentation en langage C, pour créer la structure de données arbre binaire, on va créer une structure ou bien un enregistrement avec 3 champs. Le champ contenu, le champ adresse fils, le champ adresse fils droite. Mais maintenant, la programmation, ما درناش l'adresse de nœud. Quatrième, à votre avis, pourquoi? قلنا بأن كاين عندنا 4 éléments اللي هما مهمين ou bien 4 informations. Le contenu, l'adresse de fils gauche, l'adresse de fils droite وعندنا l'adresse ديال le nœud. Maintenant, فاش غادي نديرو la représentation في langage C, غادي نحطو le contenu, غنحطو l'adresse de fils gauche, l'adresse de fils droite, ولكن ما درناش l'adresse de nœud. Pourquoi? Monsieur, L'adresse de nœud, c'est l'adresse de la structure. طبيعة الحال. وشكون كيعطي l'adresse ديال la structure? L'adresse de un pointeur. J'ai pas bien entendu, ما فهمتش. monsieur, Oui. Les autres نشوف les autres. الله يرضي عليك محمد نخليو les autres حتى هما يفكروا شي شوية. كاين شي 2 ولا 3 étudiants في la classe. Oui. C'est un pointeur pointé sur la structure. من غير un pointeur qui pointe sur la structure. شكون كيعطي اصلا quand vous déclarez un variable int a, est-ce que vous donnez l'adresse de a? Oui, monsieur, par et commercial. اي ولكن شكون كيعطيها لها؟ واش حنا اللي كنطابيو مثلا l'adresse ديالها l'adresse de a راه 200 شكون؟ La machine. C'est la machine, c'est le compilateur. Normalement, c'est le système d'exploitation. Okay? C'est quand vous allez exécuter. Et une fois que vous allez exécuter le code, int a, automatiquement, votre système d'exploitation, il va donner une adresse pour la variable a. C'est la même chose ici. Normalement, ceux qui nous ont le contenu, l'adresse de fils gauche, l'adresse de fils gauche qui sera un pointeur. Donc l'adresse de fils gauche va être un pointeur, l'adresse de fils droite va être un pointeur, et l'adresse du nœud qui va donner l'adresse du nœud, c'est le système d'exploitation automatiquement à l'exécution. Le programme, on a le premier, on a le contenu, on a la partie 2, on a la partie 3, et l'adresse de la structure, c'est le système d'exploitation qui va nous donner l'adresse
du structure. Monsieur, Oui. monsieur, dans ce cas, les deux pointeurs il y a le fils droite et le fils gauche. Toujours, elles pointent vers la même structure, non? Oui, ils doivent pointer sur la même لأن خاصها تكون la même structure. Sinon ما يمكنش أنك تكون عندك un arbre مثلا اللي au même temps مستوكي فيها لأن لو كونتوني خاصو يكون لو ميم في كاع لي نو وإلا ما غنهضروش على arbre ولا مثلا ما غنهضر بحال في لو كاف لي ليست شيني كما شفنا مثلا في لي ليست شيني ما تقدرش دير un pointeur suivant خاصو ضروري يكون de même type de la structure. اوكي يعني الا عندك لا ستركتور لو كونتوني ديالها il stock un entier اوكي وفيها مثلا لو نون ديالها سيلول خاص ضروري لو بوينتور تا هو نسميوه مثلا سيلول. الا عندك مثلا كرييتي une structure سميتيها مثلا بيل et vous voulez créer une liste chaînée de piles ça veut dire quoi يعني خصك ضروري تا هو يكون هذاك de même type le pointeur يكون de même type de la structure créée. Parce que un arbre binaire, c'est quoi un arbre binaire? La définition de base, c'est un arbre. En général, c'est un ensemble de nœuds. واحد المجموعة ديال les éléments ou bien des nœuds. حنا باش نكريو هذوك لي نو خاصنا بعدا أول حاجة نكريو بعدا لا structure ديال chaque nœud. ما يمكنش واحد لو نو فيها 4 informations ou bien 5 et un autre nœud فيها 6 informations. يعني هنا في هذه الحاله ما كنهضروش على ستركتشر وحده خصنا ضروري اول حاجه بحال مثلا فاش كنديروا القالب ديال الحلوى مثلا كتشد القالب ديال الحلوى كيخرج لك لا ميم فهمتي كتخرج مثلا 200 ولا 300 كيكونوا لي ميم علاش لانك استخدمتي لا ميم سكولات وبيان القالب ميم شو فهمتيني اسكو vous avez compris ce que je veux dire كيخصنا اول حاجه باش نكريو واحد لا ستركتور كنقادوا ليها لو سكوليت ديالها او بيان لاركتيكتور ديالها كنعرفوا مثلا فوالا لو نو هاد لو نو شنو فيه مثلا بالنسبه للاربر بينار خاصنا 3 بارتي خاصنا الكونتوني خاصنا الفيس غوش خاصنا الفيس دروات كاع les nœuds qu'on désire doivent suivre هاد la structure. Je vais vous donner un exemple. مثلا on désire représenter un arbre binaire d'entier. Ça veut dire le type ديال les données كيفاش خاصو يكون. Normalement c'est un entier, OK. Et le fils gauche et le fils droit خاصهم يكونوا de type quoi? Struct nœud, ça veut dire du même type Même ديال structure. qu'on désire. Sinon on aura une erreur. On a déjà expliqué cela في les listes, le concept ديال la liste chaînée. Et c'est pour cela علاش هضرنا على représentation chaînée. Ça veut dire باش نقدر نفهم la représentation chaînée d'un arbre binaire راه خاصني نكون بعدا فاهم les listes chaînées. إلا ما ضابطش في les listes chaînées quand je vais faire la représentation chaînée راه ما غنفهمهاش حتى هي. Donc maintenant, ça c'est un exemple de représentation d'un nœud d'un arbre binaire. Un nœud il est représenté par quoi? Par le contenu. Ici, le contenu c'est un entier. On va définir un entier. Et on a la partie du fils gauche et le fils droite qui sont des pointeurs. Et ici, on a donné le nom. Donc le type def, de synonyme, c'est type arbre B. C'est un nouveau type. Le type nous fait à l'intérieur dialo fait un entier au fait deux pointeurs, pointeur FG et pointeur FD qui sont de type struct nœud. Donc lors de sa création, donc كيف ما شفنا بالنسبه لي chaînée, quand on va créer la première fois un arbre et il est vide, on va le représenter par la valeur nulle. Ça veut dire au départ, on va créer donc un pointeur, مثلا arbre ou bien n'importe quel nom. Et qu'est-ce qu'on va donner comme valeur? C'est nul pour représenter qu'on a un arbre vide. Maintenant, on a créé un arbre vide d'entier. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la remplir. Ça veut dire en utilisant les opérations
les opérations de l'ajout, les opérations de modification, les opérations de recherche, ainsi de suite. Donc, les opérations de base sur les arbres binaires, ajouter ou insérer un nœud, changer la valeur d'un nœud, récupérer la valeur d'un nœud, changer la valeur du fils gauche, changer la valeur du fils droite, récupérer le fils gauche, récupérer le fils droite, tester si un nœud est une feuille, etc. Donc ça, ce sont les opérations primitives sur les arbres binaires. La fin de la science, on va voir un exemple pratique qui montre comment on peut créer un arbre binaire et comment on peut ajouter et faire changer des valeurs, récupérer des valeurs, etc. Maintenant, on va parler sur le parcours. Comment on peut parcourir un arbre binaire? Nous avons vu pour les listes chaînées que pour parcourir les listes chaînées, on a besoin de l'adresse, de la tête de la liste. Donc, la même chose pour les arbres binaires, on aura besoin de quoi? On aura besoin de l'adresse du racine. Pourquoi on aura besoin de parcourir l'arbre binaire? Il a maintenant l'opération d'affichage, une fonction d'affichage, ou bien la recherche, ou bien on désire compter le nombre de les nœuds, ou bien faire parfois d'autres opérations. Parmi l'opération la plus importante, un algorithme de parcours. Ça veut dire une manière pour parcourir les arbres. شنو كنقصدوا باركور؟ يعني ندوزو عليهم كاملين. يعني كنبدا مثلا عندي 10 نو، خاصني ندوز عليهم كاملين، مثلا الاولى نمشي الثانيه الثالثه ainsi de suite. Comment je peux faire le parcours? Il y a deux grandes méthodes. La première méthode, on l'appelle parcours en profondeur. En anglais, donc l'algorithme Depth First Search ou bien DFS. Donc, le premier parcours qu'on utilise, c'est le parcours profondeur, en anglais le Depth First Search, qui est très connu avec le nom abrégé, le DFS. Donc, le DFS, c'est le parcours en profondeur. Le deuxième parcours qu'on va traiter dans ce cours, c'est le parcours en largeur, ou bien on l'appelle en anglais le Breadth First Search, ou bien le BFS. Donc, on a le DFS qui est le parcours en profondeur et on a le BFS qui est le parcours en largeur. On va essayer par la suite de ce cours de décrire comment on peut faire le parcours en profondeur et comment on peut réaliser le parcours en largeur et quelle est la différence entre ces deux méthodes de parcours. On va commencer avec le premier type ou bien la première méthode, le parcours en profondeur ou bien le DFS. Donc le DFS, comment il va fonctionner? Premièrement, il se base, on va prendre un arbre binaire A qui contient un racine, un sous-arbre droite D et un sous-arbre gauche AG. Donc normalement, on a plusieurs parcours DFS. Le premier parcours DFS, on l'appelle parcours préfixé. Le deuxième parcours DFS, c'est le parcours infixé. On l'appelle aussi un parcours qui est symétrique. On va voir quelle est la différence entre ces deux parcours. Et le troisième parcours DFS, c'est le parcours postfixé ou bien le parcours suffixé. Tous les parcours DFS, à savoir préfixé, infixé et postfixé, la manière la plus facile ou bien naturelle à rédiger ces parcours-là, ou bien ces algorithmes, c'est d'utiliser une version qui est récursive. Ça veut dire en se basant sur la notion de récursivité, mais elle est possible aussi de réaliser une version DFS, soit préfixée, soit infixée, en utilisant les boucles. يعني on a deux solutions. إما كنستخدموا le DFS en utilisant
la notion de la récursivité, ou bien on peut utiliser le DSF, le DFS, ici il y a une erreur, did first, DFS, donc le DFS, ici le, donc c'est ça. Donc comme j'ai dit, on a deux choix, soit on peut faire la version récursive ou bien la version itérative en utilisant les boucles. Donc la seule différence entre le DFS itératif et le DFS récursif est que l'appel d'appel récursif est remplacé par une pile de nœuds. Normalement, si on désire utiliser le DFS itératif, donc c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'on doit se baser sur la notion de pile. Okay? Mais on va voir que la version de parcours récursif, c'est un peu plus facile à rédiger côté programmation. On va parler sur le premier parcours, le DFS, donc le parcours préfixé. On l'appelle aussi racine gauche-droite. Ça veut dire le parcours, on va commencer depuis le racine, ou la partie gauche, ou bien le sous-arbre gauche. On passe à la partie du racine du sous-arbre droite. Comme j'ai dit, on va traiter la racine de l'arbre. La deuxième étape, on parcourt récursivement. Ça veut dire ici, on va parcourir récursivement le sous-arbre gauche. Et la troisième étape, on va parcourir récursivement le sous-arbre droite à D. On va voir un exemple. Vous avez l'arbre suivant qui contient la racine A, P a deux fils le D et le E, le E a deux fils le H et le I, et C a deux fils le F et G. Comment on peut appliquer le parcours préfixé؟ شنو غتعطينا لو ريزولتا ديال هذا لو باركور؟ كما قلنا اول حاجه شنو كنبداو بها هي لا غاسين. صافي دير الا بدينا من لا غاسين شنو غيعطينا؟ دونك غيعطينا اول حاجه سي لو ا. اوكي، من بعد كندوزو لا بارتي gauche. On va faire appel à quoi? يعني une fonction récursive qui va faire appel à elle-même. Ça veut dire غادي نعيطوا دونك غندوزو لهاد لا بارتي gauche. اوكي، غندوزو لهاد لا بارتي غوش. شنو غنبداو عاوتاني توجور؟ لان بالنسبه لينا هاد اش غيعتبر لا ريكورسيف؟ غنعتبروا هذا سي ان سوز اربر. اشنو غادي نديرو؟ اون فا لابليكي لو باركور. غيبدا انطلاقا فين هي لا غاسين كتولي عندنا في هاد لا سوز اربر، غتولي عندنا لا غاسين هي بي. دونك اون فا نوتي لو بي سوز اربر غوش. C'est quoi? C'est le D. Maintenant, on va voir le A, le B et le D. من بعد شنو كندوزو؟ عاد من بعد le sous-arbre droite. Qu'est-ce qu'on va faire? Le E. OK. بالنسبة لينا le E, on va faire appel la récursivité. اشنو غنعتبرو؟ غتعتبر عاوتاني E c'est un racine. اشنو كيخصنا نمشيو نعاود تاني لا بارتي gauche, le H. عاد من بعد كندوزو لا partie droite. C'est le I. Est-ce qu'on a terminé avec la partie gauche? On a terminé avec la partie gauche. شنو كنمشيو عاوتاني؟ غنمشيو لاش؟ غنمشيو لا بارتي دروات. لا بارتي دروات شنو عندنا؟ عندنا لو سي. اوكي، فين on va faire normalement la partie gauche le F. عاد من بعد كندوزو لا بارتي دروات c'est le G. Et toujours cela, les appels des sous-arbres gauche ou sous-arbre droite se réalisent d'une manière récursive. Même en récursive, une fois on est dans cette deuxième sous-arbre, هاد sous-arbre, le 6 représente quoi? Représente le sous-arbre donc la racine de 6, c'est
la racine de 7 sous-arbres. Le 15, c'est la racine de 6 sous-arbres à droite. Est-ce que vous avez compris la notion de parcours préfixé? Donc, on va la racine et on va suivre avec un parcours récursif pour la partie gauche et un parcours récursif pour la partie droite. حتى كنكملوا من la partie gauche عاد finalement كندوزو la partie droite. Donc, concernant comment on peut implémenter cette fonction en langage C, on dit la fonction est vide. Je vais présenter la fonction est vide. Non. Donc, pour l'implémentation de cette fonction, on va voir donc un exemple. OK. Donc, normalement, l'implémentation du parcours préfixé, comment on va faire? كيف ما قلنا كنبداو بلا racine. OK, on va déclarer une fonction, le nom de la parcours préfixé, qui va prendre, en utilisant toujours le même exemple, un arbre d'entier, un arbre binaire d'entier. OK, donc qui va prendre un paramètre pointeur A, qui doit contenir normalement l'adresse d'ILS, l'adresse d'IL, la racine F est vide, on va faire appel à la fonction est vide, ou bien tout simplement, on va dire if A not nul ou bien différent de nul. Donc, ce n'est pas la peine de dire maintenant de la fonction directement, on va dire if A différent de nul. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici donc printf, donc pour afficher donc les valeurs des nœuds. Donc printf, on va commencer le parcours préfixé باش كنبداو قلنا بلا racine. OK, on va commencer par la racine. Qu'est-ce qu'on va faire? Kandouzo la partie gauche et qu'est-ce qu'on a dit? Ça c'est une appel d'ILS. On va faire appel à sous-arbre gauche d'une manière récursive. Donc on va parcourir la partie gauche d'une manière récursive. La fonction va appel à elle-même. Ça c'est un exemple d'un appel récursif. Et vous remarquez ici quelle est la condition de l'arrêt. La condition de l'arrêt de la fonction récursive. Une fois on a arrivé là, la valeur nulle. Il a maintenant le parcours de l'arbre. OK, donc chaque fois il y a un élément, on va parcourir. Une fois ما بقاش عندنا élément, on va arrêter le parcours récursif. Donc comme vous voyez, on va commencer par afficher la valeur de la racine. Maintenant, on va faire l'appel récursif à la fonction fin, la partie gauche. Par la suite, fin, on va faire l'appel de la fonction récursive pour lire les valeurs de la partie gauche. Si on exécute cette fonction, en supposant que nous avons un arbre avec la structure suivante, nous avons 1, غندوزو ل 2, 2 غندوزو ل 4, من 4 غندوزو donc le 5, من 5 عندنا le 8. OK, après cela شنو عندنا غندوزو la partie gauche, OK, la partie droite, شنو عندنا donc le 3, donc le 6 et finalement le 7. Monsieur, Oui, Mohamed. monsieur, l'accès au champ ديال دوك لي دو بوينتور ديال لي فيس. Oui. toujours كنعيطوا على le nom ديال la fonction وكنديروا l'accès au champ على داك البوينتور. Oui, c'est ça.
الا بغينا سي اون ديزير اكسيدي حنايا شنو بغينا، لان كما قلنا الباركور بريفيكسي كنبداو بالغاسين كندوزو الباركور ريكورسيف ديال لا بارتي غوش و لو باركور بريفيكسي ديال باركور بريفيكسي ريكورسيف ديال لا بارتي دروات. وباش الا بغينا نفهموا هاد لو كونسيبت ضروري كيخصنا نكونوا فاهمين لا نوسيون دو ريكورسيفيتي اللي كنا هضرنا عليها. وكاينه واحد المساله مهمه جدا بزاف الا رجعتوا في داك ليكزامبل ديال الفاكتوريال شنو قلنا بوغ فير شنو كدير لينا لا اون فونكسيون ريكورسيف ان بيل ديال لي زابيل. اوكي رجعتوا لهاد ليكزامبل كنت شرحتو لكم لو ترو فوا لان باش نفهموا ليكزامبل ديال الباركور بريفيكسي ديال او بيان لي باركور ريكورسيف لي زاربر كيخصنا ضروري نفهموا البرانسيب ديال لي فونكسيون ريكورسيف. مثلا الا درنا كانت عندنا اون فونكسيون فاكتوريال ديال 6 شنو كدير لنا وعندنا اون فونكسيون ريكورسيف دو فاكتوريال اشنو غدير il va faire appel de combien de fonctions de plusieurs fonctions كل وحده فاش كتكمل عاد كندوزو لا c'est un pile ديال لي فونكسيون عاد كندوزو للاخرى ainsi de suite. علاش داكشي باش كنهضروا على نوسيون دو ريكورسيفيتي ça veut dire une fonction il va faire appel à elle-même. اوكي وديما كتكون عندنا لا كونديسيون داغي ou bien le cas élémentaire بحال مثلا في الفاكتوريال كانت عندنا لو كا élémentaire شنو هي لو 1. اوكي et pour calculer le factoriel مثلا ديال 1 on a besoin de quoi on a besoin ديال الفاكتوريال دو 0 fois 1. انطلاقا من الكالكول ديال الفاكتوريال ديال 1 نقدروا نكالكوليو الفاكتوريال ديال 2 لان الفاكتوريال ديال 2 vous remarquez في les fonctions récursives qu'est-ce qu'on va faire on va faire plusieurs appels منين كنبداو عاوتاني لا ريزوليوشن من التحت لان شنو الا عقلنا في لي بيل شنو هو الكونسيبت ديال البيل لو ديرنيير اونتري Le premier sorti. donc c'est ça هذا هو لو برينسيپ اللي كيبازيو عليه دونك pour réaliser tous les parcours de type récursif. إلا رجعنا donc le code vous remarquez ici اشنو عندنا donc normalement هنايا شنو عندنا كناخذوا parcours préfixé sur quoi لأن في la définition récursive d'un arbre binaire اشنو قلنا في la définition récursive إلا رجعنا la définition récursive d'un arbre binaire. Qu'est-ce qu'un arbre binaire في la définition récursive شنو فيه عندها غاسين ياك وشنو عندها بارتي دروات اللي كنعتبروها حتى هي كوا on va le représenter comme quoi comme un arbre. OK و la partie gauche حتى هي كنعتبروها حتى هي بحال ان arbre gauche وأرى كل وحده فيهم لا بارتي دروات ولا لا بارتي غوش غيكون عندها غاسين ديالها وغيكون عندها لي زيليمون ديالها. C'est comme cela on va représenter ou bien définir un arbre d'une manière qui est récursive. Donc ça concernant le parcours donc préfixé, donc on va voir un exemple pour expliquer le fonctionnement. مثلا باش نفهموا اكثر j'ai réalisé un exemple. مثلا ناخذ le cas de cet arbre. OK كيفاش غنديروا pour l'arbre pour le parcours préfixé. اول حاجه اشنو قلنا la fonction il va prendre quoi اش خاصها فهاد مثلا il va prendre l'adresse de la racine. OK de l'adresse de la racine. Ici on va supposer que l'adresse ديال l'élément 1 c'est 100. OK يعني في هذه الحاله il va prendre l'adresse de 100. Qu'est-ce qu'il va faire اشنو عندنا print qu'est-ce qu'il va il va faire un printf il va afficher la valeur ديال le 1. OK من بعد qu'est-ce qu'il va faire parcours préfixé ديال اش غنعطيو l'adresse de quoi ديال le fils gauche. Ça veut dire on va lui donner
200. Donc ici, on va supposer 2 عندها adresse 200. Et اش كنعطيو من بعد كنعطيو le parcours préfixé. On va faire appel le parcours préfixé ديال 3. باش غنبداو بلو premier appel ولا بلو deuxième appel. La première appel. غنبداو بالبروميي ابل. ça veut dire غنكملوا غنمشيو دونك في البروميي ابل. شنو غادي نديرو عاوتاني لا ميم شوز print f afficher la valeur 2. اش غادي نديرو غنعيطوا لاش عندنا لادريس غادي يكون عندنا باركور بريفيكسي ديال لادريس ديال ليليمون 4. لادريس هي دونك 400. وشنو اخر عندنا ديال لا بارتي دروات اللي هي 500. اش غادي نعيطوا احنا؟ شوف راه عيطنا او ديبار لو 300 خليناه حتى نكملوا بعدا معاياش حتى نكملوا مع لا بارتي غوش. عاد غادي نرجعوا لا بارتي دروات غنكملوا مع لا بارتي. واش بقات لينا شي حاجه؟ دونك نورمالمون عندنا هنايا فالور نول. لا كونديسيون داري شنو دايرينها؟ لا كونديسيون داري رجعنا une fois عندنا ان لي لو سويفون ديالها كيوصل نول. شنو كيدير لينا؟ on va sortir مناش c'est la condition d'arrêt ديال la récursivité. ça veut dire on a terminé avec cette partie là لان وصلنا للنول ما بقى عندنا ما نقراو من élément. qu'est-ce qu'on va faire؟ غنرجعوا لاش؟ غنرجعوا الباركور بريفيكس ديال 5. ما غنرجعوش لهنايا ل 300 لان مازال باقي لينا واحد لابيل ديال لي زابيل. لان باقي عندنا الباركور ديال بريفيكسي. لان لو ديرنيي شنو هو البيل؟ شنو كنديروا في لو كونسيبت دو بيل؟ لو ديرنيي اونطري لو بروميير سورتي. يعني خاص لا فونكسيون اللي دخلت هي الاخرى هي الاولى تكمل عاد من بعد ندوزو اللي قبل منها. maintenant كش كندوزو دونك print f5. donc maintenant شنو كان donc print f5. qu'est-ce qu'on va faire؟ parcours préfixé ديال l'adresse غنعطيوه l'adresse de 800. وشنو l'adresse اللي عنده ديال الفيس دروات؟ عنده غتكون l'adresse nulle. OK. normalement ici on va ça c'est une condition d'arrêt. يعني on va afficher 8 automatiquement. le parcours préfixé c'est nul. وعنده donc ما عندوش لا ni fils gauche ni fils droite. يعني on a terminé avec pourquoi عندنا les nuls. on a terminé avec cette partie là. من بعد عاد غنرجعوا يعني كيخص حتى تكمل الباركور ديال لو ديال l'adresse le parcours préfixé في لا بارتي ديال اللي عنده l'adresse ديال 8. عاد من بعد on peut passer لاش غادي نرجعوا لاش لا بارتي دروات. كملنا من لا بارتي غوش. vous remarquez ici combien ديال لي زابيل درنا في ديال لا فونكسيون باركوريل؟ عندنا الاول le premier, OK, le deuxième, le troisième, OK, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième. Vous remarquez combien ديال شحال من مرة عيطنا على la fonction parcours préfixe؟ jusqu'à présent c'est 11 fois. عاد حنا مازال غاديين. OK. مازال غادي ندوزو لا بارتي droite. on va exécuter l'instruction print. يعني شنو on va afficher la valeur 3. la même chose parcours préfixe ديال la partie gauche parcours préfixe ديال la partie droite. باش غنبداو بلا partie gauche. اشنو غنلقاو؟ on va faire print les instructions print f parcours préfixe nul. لان علاش؟ لان ما عندناش دي l'adresse اللي عندنا هنا سي nul côté droite et aussi في الكوتي gauche. فاش كنكملوا on a des valeurs on va arriver la fin ديال la boucle condition d'arrêt. غندوزو le droite pour exécuter parcours préfixé qui a l'adresse ديال 700 ديال l'élément 7. print f7. le parcours on va faire appel à quoi? le parcours ديال préfixé ديال gauche en utilisant l'adresse de l'élément 9 et le parcours préfixé en utilisant l'élément
l'adresse de l'élément 10. Exécuter l'instruction printf 9. Maintenant, on va afficher la valeur 9. Donc, 1, 2, 4, 5. Donc, 9, on est dans cette partie-là. Donc, le 9. Le 9, واش عنده des éléments fils ما عنده. Ça veut dire في الباركور ديال préfixé l'appel ديال la fonction شنو غيكون فيها؟ غتكون فيها la valeur nulle. La même chose pour le fils droite, c'est l'adresse dialogue, c'est nul. Pourquoi? Parce que le nœud 9, c'est un nœud qui est feuillé. Il n'y a pas de fils. La même chose pour le nœud 10, des fils. Ça veut dire automatiquement ici, on est arrivé à une condition d'arrêt. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va afficher? Je vais afficher dans le programme 1, 2, le 4, le 5, le 8, le 3, le 6, le 7, le 9 et le 10. Toujours en respectant le parcours préfixé. يعني ديما كنبداو من الغاسين. OK كنكملوا كندوزو la partie gauche عاد كنرجعوا la partie droite. Donc j'espère que vous avez arrivé à comprendre un petit peu le concept du parcours préfixé récursif. Et pour comprendre le parcours préfixé récursif, il faut tout d'abord comprendre le concept de la récursivité. Maintenant, on va passer au parcours infixé, qu'on appelle le parcours gauche racine droite. Donc, au niveau du parcours infixé, on va commencer avec le traitement de quoi? Le traitement de la partie gauche. La racine. Après, on va terminer avec le côté droite. Donc, ça veut dire ici, si on veut appliquer ce concept de parcours infixé, comment normalement, le premier élément, je n'aurais connu, c'est quoi? À votre avis, je n'aurais connu le premier élément. غنبداو باش 5 علاش ما غنبداوش بلو 6 غنبداو بلو 6 باش غيكون لو 6 ou bien le 5 استاذ 6 ما عندناش لادريس ديالو. comment انا في l'affichage on désire afficher مثلا بغينا نديرو l'affichage des éléments. لأن الباركور كنديرو إما pour faire l'affichage, pour faire compter. Maintenant, on désire afficher les éléments de cet arbre-là en utilisant l'ordre infixé. L'ordre infixé, شنو؟ باش كنبداو بالgauche, بالracine et après le droite. Ça veut dire on va afficher l'élément gauche, par la suite on va afficher la racine, par la suite on va afficher le droite. Monsieur, Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, normalement, parce que au départ, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est un parcours qui est infixé récursif, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va commencer par la partie gauche. Voilà qui est la partie gauche ici. Donc, normalement, on va commencer. Donc, normalement, le traitement. La première valeur qui sera affichée, c'est la valeur 5. On va voir pourquoi l'implémentation de cet algorithme. Parce que le parcours infixé, on va faire un appel récursif. Donc, toujours, on a la valeur de la racine, ok? Au départ, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer
on va faire un appel récursif dès le départ d'ILS, la partie gauche. Donc, à la place d'afficher la valeur directement de la racine, on ne dit pas l'affichage de la valeur ou bien le traitement de la valeur de racine. On va dire l'appel récursif directement la partie gauche. Si on fait un appel récursif de la partie gauche, شنو كيولي عندي هنايا؟ كيولي عندي toujours le 6 c'est la racine de la sous-arbre gauche. Je vais faire appel de la fonction récursive على 6 شنو كنمشي عاوتاني غادي نمشي la partie gauche ديالها c'est le 5 يعني حتى كنوصل لو ça veut dire je vais commencer avec la valeur de 5 عاد غنرجع le 6 OK عاد غنرجع le 12 on va voir l'exécution ديالو comment cela se fait. Donc le traitement de la racine R et finalement آخر حاجة كنمشي ليها c'est la partie gauche ou bien le sous-arbre droite. Et chaque fois il faut toujours فاش كنهضروا على la récursivité عندنا racine اللي كنبداو به ولكن عندنا les sous-arbres gauche et le sous-arbre droite. كل sous-arbre راه عندها الغاسين ديالها مثلا هنايا الا كنهضروا على sous-arbre gauche راه عندنا on va supposer aussi que 6 حتى هو كيولي la récursivité كيمثل c'est un racine ديال هذا sous-arbre. La même chose بالنسبه للسوزاربر droite شنو كيولي لنا 15 كيولي لنا 15 aussi c'est un sous-arbre, c'est un racine ديال sous-arbre droite. Donc si on prend l'exemple suivant, donc on a le A, B, C, D, E, F, G, H, I. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va donner le parcours infixé? Normalement, on va commencer avec le sous-arbre gauche. Sous-arbre gauche, on va faire appel à quoi? Normalement, qu'est-ce qu'on a dans l'adresse d'IL A? Ça veut dire normalement le A sous-arbre de A. On a l'adresse de. Donc là, normalement le A a l'adresse d'IL B. On a l'adresse d'IL C. Qu'est-ce qu'on va donner? Normalement, on va lui donner. On va faire appel à la fonction de récursivité. Et la fonction va faire appel à elle-même. واش غنعطيو l'adresse ديال B. Une fois on a arrivé à l'adresse de B, من بعد شنو غادي نعطيو؟ غادي نعاوتاني نعيطوا la fonction récursive. غنعطيو l'adresse ديال le traitement ديال la partie gauche. غنعطيو l'adresse ديال D. Une fois on est arrivé à D, واش D عندها des fils. ما بقاش عندها des fils, ça veut dire qu'est-ce qu'on va afficher? عاد غادي نديرو مثلا si on désire afficher l'élément, on va afficher le D. من بعد qu'est-ce qu'on va revenir كملنا من هذا le traitement غنرجعوا لاش la racine. OK, on va afficher le P. عاد من بعد واش كملنا من هذا la partie gauche مازال لينا ما كملناش. دونك اش باقي لينا؟ دونك كنمشيو باقي لينا دونك le E. OK, donc le E. من بعد on va faire appel à la fonction récursive. Le E شنو غتعطينا؟ donc normalement c'est donc la partie donc le I. من بعد c'est le A. من بعد c'est le F. ومن بعد c'est le G. OK, donc داكشي باش كيولي عندنا le parcours c'est le D, le B, donc le D, le B, le H, le E, le I, le A, le F, le C et le G. يعني كنديروا le parcours infixé ديال sous-arbre gauche. من بعد كندوزو le traitement ديال la racine. من بعد le parcours infixé du sous-arbre droite. Donc le code à la différence ديال le traitement infixé شنو كنا مثلا si on désire مثلا faire l'affichage le parcours مثلا on désire parcourir pour afficher les éléments يعني à la place de commencer avec printf de A بحال كيما شفنا بالنسبه
le parcours préfixé. Le parcours infixé, on va faire un appel récursif à la fonction fin, la partie gauche. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va dire le traitement à la racine. Ici, la racine, normalement, c'est là. On a l'adresse de A. Après cela, on va passer la partie gauche, la partie droite. Donc, on va la partie gauche, un appel récursif la partie gauche. On va faire le traitement. Ça dépend, on désire faire l'affichage, on désire faire compter les éléments. L'exemple de la fonction, on désire seulement afficher les éléments. Après cela, on passe au parcours infixe de l'arbre. En appliquant ce parcours pour afficher l'arbre suivante, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, la première des choses, on doit vérifier la première, l'adresse ديال 1. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Parcours infixe, l'adresse de fils gauche. Ça veut dire l'adresse ديال le 2. Le 2, l'adresse ديال le fils gauche, اللي هو le 4. من بعد l'adresse ديال le fils gauche اش كاين عندنا on a la condition ديال qu'est-ce qu'on va faire afficher? On va afficher le printf, la racine. Normalement, c'est le 4. من بعد qu'est-ce qu'on va faire? Toujours غنرجعوا le 2 pour l'afficher لأن علاش le 2 لأن le 4 ما بقاش عندها des fils. صافي وصلنا la fin. Donc on va revenir aux racines. من بعد la partie droite. OK. On va afficher le 5. من بعد la partie 5 واش عندها la partie gauche. ما كايناش عندها la partie gauche. Donc on va passer à la partie donc le 5. Donc on va passer la partie droite. On a terminé مع la partie gauche. كندوزو la partie droite. La partie droite, une fois on va faire appel ici le 3. Le 3 عندها fils gauche 6. Ça veut dire ici normalement باش كنبداو bleu gauche, racine, droite. C'est pour cela que nous درنا في la partie gauche بدينا bleu 6, le 3 et le 7. Donc, en général, le parcours infixé كيف ما قلنا toujours كنبداو كنقلبوا على le gauche. عاد من بعد كنمشيو la racine. عاد من بعد كنمشيو la droite et toujours en utilisant le principe de la récursivité. Donc, j'ai dit il est possible de transformer cette version récursive de parcours DSF infixé en une version itérative à l'aide des piles. Ça veut dire si on ne désire pas utiliser la notion de récursivité, il est possible d'utiliser la notion des boucles avec aussi la notion des piles pour réaliser cette fonction. Mais elle est un peu complexe. بالنسبة l'écriture de la fonction récursive, c'est très simple. Vous remarquez, 3 lignes, on a réalisé l'affaire. Donc, on a la première ligne pour faire la condition de l'arrêt de la fonction récursive et 3 lignes. La boucle, si on désire réaliser une boucle, ça, c'est une tâche qui est un peu complexe. Maintenant, on passe le troisième parcours DFS, qui est le parcours post-fixé. Dans ce parcours-là, on va commencer par gauche, droite, racine. Okay, le GRD, on va commencer par la gauche. غندوزو le droite. عاد من بعد كنديرو la racine. Donc le parcours post-fixé, on l'appelle aussi parcours suffixé. إما كنقولوا les post-fixé ou bien le suffixé. Ça veut dire on va laisser le traitement jusqu'à la fin. Donc on va faire appel récursif le sous-arbre gauche. Par la suite, on va faire appel récursif pour le sous-arbre droite. Et finalement, on va faire le traitement de la racine. On va voir un exemple.
Donc, toujours le même exemple ديالنا. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on a dans l'adresse donc toujours l'élément racine. On va commencer avec la partie gauche. يعني كنكملوا من la partie gauche. عاد كندوزو la partie droite. Et finalement, la partie dernier élément, ça veut dire la dernier traitement. Vous allez remarquer ici, آخر حاجة traitée c'est l'adresse ديال la racine. Vous allez remarquer toujours. نكملوا مثلا le 5, le 8, donc le 6. La même chose مثلا هنا شنو غنلقاو le D, OK, le H, le D, le H, I. Donc le D, le H, le I. عاد آخر حاجة كندوزو le E. عاد من بعد la racine donc اللي عندنا هنايا le B. كنمشيو عاوتاني le F, le G. عاد C, عاد le A. Remarquez le traitement, l'appel récursif de la partie gauche, l'appel récursif du sous-arbre à droite, et le traitement, finalement, le traitement de la racine. Pardon, monsieur, dans l'abréviation, il faut faire GDR. Oui, c'est GDR. Merci pour la remarque. C'est le GDR. كنبداو بالgauche. من بعد la droite, من بعد la racine. كما قلنا عندنا le parcours infixé récursif ديال la partie gauche, le parcours infixé récursif ديال la partie droite, et finalement on termine avec le traitement de la racine. Donc un exemple d'implémentation d'une fonction récursive qui fait l'affichage. كيف ما قلنا أول حاجة باش كنبداو la partie sous-arbre gauche, donc la partie gauche, ok, من بعد la partie droite, et finalement on a le traitement de la racine. Donc il a donné l'exemple à l'arbre suivant. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc l'adresse de la racine. On va faire parcours postfixe la partie gauche. Le 2 عندها aussi عندها la partie gauche يعني غنعيطوا عاوتاني على الباركور بريفيكسي ديال la partie gauche. OK, ما عندناش ni la partie droite ni la partie gauche. Ça veut dire on va afficher, on va faire l'affichage du 4. من بعد qu'est-ce qu'on va faire? Toujours on va retourner la fonction ديالنا لأن كنمشيو le droite. Donc le droite on va faire appel à la fonction toujours le 5 عندها ما عندهاش la partie gauche mais عندها la partie droite. عاد كنكتبوا le print في الاخر ديما toujours vous remarquez كندوزو على الجوش كندوزو على الدروات عاد فينالمون كنديروا le traitement ديالنا ديال la racine donc le 8. عاد كنرجعوا لا partie donc ديالنا donc le droite. عاد كنمشيو عاوتاني لا racine donc هنا بقاو لينا donc les traitements de racine finale le 5 le 2. عاد من بعد كندوزو لا بارتي donc ديالنا donc là donc كنرجعو عاوتاني le traitement donc le 3 كندوزو باش le gauche يعني غنبداو بلو 6. OK, من بعد droite le 7 le 3. عاد finalement le dernier c'est le 1. Ça veut dire le traitement ديال la partie gauche, le traitement de la partie droite récursive, et finalement le traitement de la racine. Donc la même chose, بالنسبة postfixé aussi, on peut le réaliser d'une manière récursive, mais aussi on peut utiliser, إلا ما بغينا نستخدموا la récursivité, on peut utiliser la notion de boucle, ولكن comme je le rappelle, la notion de boucle, ça nécessite l'utilisation des piles et c'est un peu compliqué pour la réaliser. Le dernier parcours qu'on va voir, c'est le parcours en largeur, ou bien le Breadth First Search, le BFS. Donc, c'est un parcours qui est simple à comprendre. C'est un parcours en hiérarchique. Ça veut dire on va commencer niveau par niveau. يعني كنبداو من la racine, كنمشيو le deuxième niveau. Donc, ici A, B, C. كنعاوتاني كنمشيو le D, le E et le F. Donc, on commence par la racine. Kandouze le deuxième, donc le niveau par niveau, le premier niveau, le deuxième niveau, ainsi de suite. Donc, si on désire appliquer le parcours en largeur à
عند l'arbre. Donc l'ordre كيفاش غيكون عندنا. Donc c'est le A, le B, le C, le D, le E, le F, le G, le H et le I. Donc maintenant on a vu donc, les parcours profondeur infixés, préfixés et postfixés. Et aussi on a vu donc le parcours en largeur. On va voir un exemple pratique pour bien comprendre cette notion-là. On va voir l'exemple pratique. Dans cet exemple pratique, nous allons créer un arbre binaire d'entiers et on va afficher les éléments de cet arbre binaire en utilisant le parcours infixé. Donc l'arbre qu'on désire créer est la suivante. Donc on a les nœuds. Nous avons 10 nœuds. Okay. Pour la réaliser, normalement je vais... Donc pour la réalisation de l'arbre, qu'est-ce qu'on doit faire? أول حاجة كيخصنا نكريو la représentation chaînée de l'arbre ou bien la structure. On va définir la structure de nœud. Puisque c'est un arbre binaire d'entier, ça veut dire le contenu de l'arbre de type dialogue, c'est un entier. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Les adresses, les adresses de gauche et les adresses de fils droite qui sont des pointeurs de type quoi? Qui sont de même type que la structure qu'on désire créer. On va créer une méthode. Le prototype d'ILA est le suivant. Initialiser. On va faire une fonction qui va initialiser un arbre binaire, un nul, donc qui va permettre d'initialiser une variable. On chauffe le code de la fonction par la suite. On va créer une fonction opération de l'ajout qui permet d'ajouter un nœud ce qui nous intéresse, donc le nœud et la valeur, ça veut dire normalement ici la valeur c'est une valeur entière. Okay. On peut aussi faire deux versions de l'ajout. Une première version de l'ajout, le prototype d'ILA est le suivant. Donc, il va retourner le valeur de retour, c'est un pointeur qui est de type arbre B. Et on peut faire la fonction de l'ajout. Le type de retour, c'est void. On va voir le code des fonctions par la suite. Et pour les paramètres, ici, puisque on a un type de retour void, ça veut dire les traitements, on désire faire le traitement sur la variable, ça veut dire on va utiliser la notion de pointeur sur pointeur. Par la suite, on va déclarer une fonction evide. La valeur de retour d'ILA, c'est int. Et le paramètre d'ILA, il va prendre un pointeur qui est de type arbre B. On va aussi déclarer la fonction setFis gauche. Cette fonction, la valeur de retour d'ILA, c'est void. Donc cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer le fils gauche d'un nœud. Ça veut dire qu'il va changer la valeur. Il va permettre de changer le fils gauche, la valeur. On va changer la valeur du fils gauche d'un nœud. Donc ça veut dire l'arbre. Au Canada, normalement deux paramètres là. Donc l'arbre qu'on désire. Premier arbre, c'est un pointeur de type arbre. Et le deuxième, c'est pas changer la valeur, mais changer vraiment le fils. C'est pas changer la valeur, mais changer le fils parce que dans les paramètres qui sont l'ancien fils et le nouveau fils.
Deuxième, le site fils droit. Donc, cette opération, il permet de faire quoi? Ça veut dire de donner pour un arbre, pour un nœud, de définir le fils droite d'un nœud. On va définir une autre fonction qui s'appelle getFisGauche, qui va prendre comme paramètre un pointeur de type B et il va retourner un pointeur. Quel est le rôle de cette fonction? Il va récupérer le fils gauche d'un nœud. On va aussi déclarer une autre fonction. Le nom d'IL a taille arbre. Qu'est-ce qu'il va faire cette fonction? Il va calculer la taille d'un arbre binaire. Et la dernière fonction, donc un parcours préfixé. Donc un parcours préfixé, on va lui donner normalement un pointeur qui est de type arbre B. Et donc cette fonction doit afficher les valeurs de l'arbre binaire et comme valeur de retour, c'est vaud. Nous le code de ces différentes fonctions. Donc la première fonction, c'est pour l'initialisation en créant initialisation normalement un nul. Donc on va initialiser donc un nul. Pour l'opération d'ajout, c'est comme qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut ajouter un nœud? Donc c'est simple, on va alloquer l'allocation dynamique de mémoire. Donc le nœud, donc un pointeur qui est de type arbre B et la valeur qu'on désire insérer. Donc on va alloquer dynamiquement la mémoire, on va remplir la donnée. Donc un nœud, donc entre la valeur, on va affecter VA au champ donné le pointeur nœud. On va affecter nul au fils gauche et on va affecter nul au champ fils droit ou bien le FD. Et qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la valeur de retour c'est un pointeur de type P, on va retourner nœud. Donc, ce concernant la première opération d'ajout, on peut faire la même opération d'ajout, mais en utilisant une autre fonction. Seulement la différence, à la place de faire la valeur de retour un type arbre B, un pointeur de type arbre B, on peut faire le traitement sur le paramètre qu'on a envoyé sur la fonction pour faire une transmission. À la place de faire une transmission par valeur, maintenant on va faire une transmission par adresse en utilisant un pointeur. Et puisque déjà l'adresse d'un nœud il stocke un pointeur et le passage d'un pointeur, c'est pour cela on va faire un passage donc l'adresse du pointeur, ce sera un pointeur sur pointeur. La même chose, on va alloquer dynamiquement la mémoire pour le nouveau nœud. On va remplir la donnée. On va affecter la valeur nulle pour la partie le fils gauche et pour la partie le fils droite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter new node à quoi? On va mettre l'adresse fin le pointeur adresse node. Maintenant, pour avoir que la valeur de retour, pour changer la valeur d'IL adresse nœud. Pour la vérification, donc, vide, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de tester si un élément égal à nul, c'est cet élément-là, ou bien ce pointeur-là égal à la valeur nulle, on va retourner 1, sinon on va retourner 0. Pour opération de changer la valeur d'un nœud, ou bien de définir la valeur d'un nœud, comment on peut faire? Cette valeur, donc normalement le nœud est là, la valeur. Donc if nœud, c'est la même chose, if nœud différent de nul. Oui.
Monsieur, pardon, ما فهمتش علاش درتي return 1 و return 0. حيت غندير في الكود غتفهم في المين. Vous pouvez faire return 0 return 1 بدلها. تقدر دير هنا return 0 return 1 ولكن في المين فاش غتبغي تعيط لا فونكسيون خاصك فهمتي quand vous allez faire appel à la fonction. Je vais vous montrer فين هي l'appel ديال la fonction evide. OK. إلا قلبتي درتي return 1 خاصك دير لا نيغاسيون هنايا. سي كلير؟ يعني على حساب لابيل اللي درت انا دونك لا ليجوريزاسيون ديال لا فونكسيون دونك سا ديبون غير فاش تستخدمها خاصك ترد البال شنو درتي فاش غتبغي تعيط على لا فونكسيون ايفيل tu dois faire attention qu'est-ce que tu as fait واش درتي return 0 ولا return 1 لان الا درتي بدلتي يعني خاصك انت هنا في لابيل ديال لا فونكسيون tu dois changer مفهوم وي مشي داكور ميرسي. لان كنعرفوا في لا نيغاسيون لو نون اي راه كيعطينا دونك في لي زوبيراسيون لوجيك خاصك تتبعوا الا درنا لا نيغاسيون يعني تما خاصنا نبدلوا العكس ديالها. نرجعوا لا فونكسيون ديالنا دونك وصلنا لو evide دونك if arbre égale à nul يعني الا كانت عندنا une adresse nulle on va retourner 1 sinon on va retourner 0. Donc pour le set valeur, pour définir une valeur d'un nœud, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la valeur fin dans la variable donnée ou bien le champ donné qui appartient à la structure nœud. Donc printf opération, donc else opération non autorisée. Donc pour le set fils gauche, donc pour définir le fils gauche d'un nœud, comment on peut faire? Donc on a les paramètres qui sont deux pointeurs, le premier point, les deux qui sont de type arbre B. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tester if A, ça veut dire if A not nul. Qu'est-ce qu'on va faire normalement? Le nouveau fils. Fin le champ fils gauche. La même chose pour le fils, cette fils droite. On va mettre le nouveau fils ou on va le mettre dans le fils droite. Pour l'opération suivante, pour récupérer le fils gauche d'un nœud, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours on va tester. Est-ce qu'on est arrivé? Est-ce qu'on a déjà un élément ou bien on n'a pas d'élément? L'arbre. Et on va retourner. Qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner le champ du fils gauche avec le nœud, le paramètre de la fonction. Si on désire avoir get fils droite pour récupérer le fils droite d'un nœud, toujours on va faire le test. On va accéder le fils return fils. Donc accès au fils droite le nœud A. Sinon, on va retourner nul, ça veut dire A m'indash un fils droite. Dans le cas où le nœud A n'a pas de fils droite, on va retourner la valeur nulle. Pour le calcul de la taille, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester si A n'est pas vide. Donc si A est vide, donc vide, on va retourner 0. Else, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel récursif à la fonction. Donc taille arbre. Qu'est-ce qu'on va faire? On a taille arbre avec comme get fils gauche. Ça veut dire on va faire l'appel de la taille arbre à la partie gauche plus l'appel de la fonction récursive de la partie droite. Donc ici, on a réalisé une fonction qui permet de calcul de la taille de l'arbre en utilisant le concept de la récursivité. Ici, vous remarquez, on va faire 1 plus
Ça veut dire 1 dièle la racine, ça veut dire le calcul on a ici dièle 1 plus la partie gauche plus quoi? Plus la partie droite. Parce que normalement un arbre fait à la racine, okay, représenté par 1, le calcul récursif de la partie droite plus le calcul, l'appel récursif de la fonction de la partie droite. Cela va nous donner la taille de l'arbre. Donc pour le parcours préfixé, comment on peut faire? Comme on a déjà montré, il faut définir la condition d'arrêt. La condition d'arrêt هي كنوصلوا لواحد لو نو ما عندهاش لا دونك كنوصلوا لا فان ديال l'arbre ديالنا. Qu'est-ce qu'on va faire pour le parcours préfixé كما قلنا كنبداو بلا racine. Donc le traitement de la racine. Donc le traitement de la racine. Donc هذا هو l'étape 1. Okay, l'appel récursif DLS j'ai sous arbre gauche de la partie gauche, appel récursif de la partie gauche ou bien sous arbre gauche. Donc ça c'est le deuxième. Et finalement l'appel récursif de la partie droite. Comme chez le main, donc le programme de main, pour faire appel à ces différentes fonctions, on désire créer normalement le schéma qu'on désire faire. On marque à 10 nœuds. Ça veut dire on va déclarer dans le programme donc 10 pointeurs de type type arbre. OK, et on va déclarer une variable taille qui est de type entier. Qu'est-ce qu'on va faire pour le premier nœud, le N1? Donc le pointeur N1, on va l'initialiser. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à la fonction ajouter. On va faire ajouter N1, ajouter N2. On va initialiser N2, ajouter la valeur d'IA. Donc N3, ajouter la valeur. N, l'initialisation et l'ajout. L'initialisation d'IA, le nœud 5 et l'ajout. L'initialisation de le nœud 6 et son ajout. L'initialisation du nœud 7 et son ajout. L'initialisation du nœud 8 et son ajout, l'initialisation du nœud 9 et son ajout, l'initialisation du nœud 10 et son ajout. Okay. Maintenant, l'étape nous avons créé les 10 nœuds de l'arbre. Okay. Au début, on peut créer les 10 nœuds de l'arbre. Donc ça c'est la première chose. Donc au départ, créer les nœuds. Il nous reste les relations entre ces différentes nœuds. Pour faire les relations entre ces différentes nœuds, on va utiliser les fonctions set fils gauche et set fils droite. Au départ. Donc au départ, qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour le nœud parent N1, et là, le N1, شنو عندها comme fils gauche, عندها le N2, et comme fils droite, عندها le nœud 3, ça veut dire عندها le 3. En 12, le nœud parent N2, donc le gauche ديالها c'est le 4, et le fils droite c'est le 5. En 12, من بعد le nœud parent 5, عندها le fils gauche, on a seulement le fils gauche qui est le nœud 8. Pour le nœud parent N3, le fils gauche c'est le nœud 6 et le fils droite c'est le nœud 7.
Et finalement, vous avez le nœud parent N7. Le nœud gauche, ou le nœud 9. Le nœud droite, c'est le nœud 10. Pour afficher ces éléments-là, donc affichage pour l'affichage préfixé, ce qu'on va faire, on va faire appel à la fonction parcours préfixé. Donc le pointeur, donc N1 شنو فيها فيها l'adresse ديال le premier élément. On peut afficher aussi la taille de cet arbre. On va essayer de compiler. On va essayer d'exécuter. Qu'est-ce que vous remarquez normalement? Affichage en ordre préfixé. Il va afficher la racine sous arbre gauche et sous arbre droite. Donc, en utilisant l'affichage préfixé, donc l'affichage donc c'est le 1, le 2, le 4, 5, le 8, le 3, le 6, le 7, le 9 et le 10. Et la taille de l'arbre, donc normalement la taille de cet arbre contient 10 nœuds. Donc je vais essayer de partager ce programme avec vous pour le voir à tête reposée. Mais pour comprendre de plus ces concepts qu'on a traités, donc je vais partager avec vous aussi un TD qu'on va réaliser donc, par la suite. Donc je connais le premier exercice. Monsieur. Les autres, je connais. Monsieur, Oui, tu peux lire. exercice 1. Okay, je m'excuse. Oui, tu peux commencer. Prévoir le résultat de parcours préfixé appliqué sur les arbres suivants. Donc, vous avez 4 arbres et vous allez prévoir, vous allez dire quel est l'ordre préfixé appliqué en appliquant le parcours préfixé. OK, la deuxième question. Pour l'arbre ci-dessus, donner l'ordre de parcours infixé, préfixé et postfixé. OK, donc ça concerne le deuxième exercice. La traversée d'un arbre binaire T en préfixé et en infixé conduit aux séquences suivantes de nœuds. Préfixé FK, BG, D, CH, LE, MPR. Infixé BKC, DH, G, F, L, M, E, RP. 1. Déterminer la racine de l'arbre T. 2. Tracer le graphe de l'arbre T. OK. Donc, une autre personne pour lire le troisième exercice. Donc, le troisième exercice, le premier exercice et le deuxième. Donc, je vais vous donner 30 minutes pour réaliser donc, le premier exercice et le deuxième. Après, on va faire la correction. La correction des deux exercices, le troisième exercice. OK? Donc, je vais vous donner 30 minutes. Après, on va continuer la correction des deux exercices. Oui, mademoiselle? مسيو نقدروا نسالي الحصة مسيو مع 11:30 مسيو باسكو عندنا واحد الحصة بريزونسيال مسيو. ونورمالمون عندكم حتى الحصة حتى ل 12 جو بونس ياك؟ حتى ل 12 نورمالمون. مسيو باسكو مسيو حنا معاياش بعاد عندكم على الحصة معاياش؟ مع الجوج. اوكي ولكن غادي نزيدوا هذا الشيء اللي نقصنا دابا غنزيدوه في الحصة ديال السبت ان شاء الله تعالى. Ok. Donc, essayez de faire, de réaliser les exercices. Donc, l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3. Directement, la prochaine séance, on va la correction. On va la partie في الكور ديال les arbres binaires de recherche. Ok? Monsieur. Oui? Monsieur, حتى واحد l'exercice 3 ديال la suite de Fibonacci. Inch'Allah تعالى غنديروا ليه حتى هو la correction le samedi. Merci monsieur. يلا الله يوفق, bon courage. Merci monsieur.
دونك جو فو ليبر باش ما نقولش لي عندكم حصه بريزونسيال باش يلا تمشي تحضروا ليها. يلا الله يوفق. Merci, monsieur. الله يوفق.